mi, hajde. Prosti mi za sve, predavam sve što imam, život živi se, ostavam od tvojeg slova, ti živi vole me, da ljubav isto kako tebe, ne moram učiti me, te ljubav oče, tatko moj, i izbiram da budem sino tvoj, da ostanam po ljubov taj, da ljubav kako Isusa te ljubav. Priveden od sude, ke stojam pred tebe, ti znaješ kolku ljubav ima po mojevo srce, te ljubav oče, tatko moj, i izbiram da budem sino tvoj, da ostanam po ljubov ta, da ljubav kako Isusa, te ljubav oče, tatko moj, i izbiram da budem sino tvoj, da ostanam po ljubov ta, da ljubav kako Isusa. Slava ti Gospod Isuse Hriste. Gospode pastir. 55. Koja? 55. 54, 55. Hajde. Hajde, deca. Deca, ubej. Gospode pastir moj, ništo meni nedostasува, on me pase na plodnih pasišta, na tihi vodi me vodi. Ja krevi dušata moja, oplatna pravda toj me vodi, zaradi imeto tvoje, tako moj, te ljubav mi u Isuse. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, Isuse, tvoj čezov spokoj mi dava, živa voda tog trovana. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, Isuse, tvoj čezov spokoj mi dava, živa voda tog trovana. Trpeza mi prigotvi pred neprijatelite moji, solelej me pomaza, svo blaženstvo me napoji. Milosta me pridružuva, posite dni na životo, od domov tako prestojuvam, mnogo dni, mnogo dni. Ne se plašam od zlo,
trovata, ne se plašamo zlo, ti si so mene, bil Isuse, tvojo čezo spokoj mi dava, živa voda otrovata. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Айде, да сакаш 5-6 доаѓам скоро, уште малку да слегува сила. Или ти го давам срцето, 6-2, која сакаш? Ајде, 6-2. Која е? Ти го давам срцето. Слава ти, Господе Исусе Христе. Објавуваме Царството Божјо во овој дом, во секој еден од нас, согласни да слезе сила за нас. Ти оплати долгот наш, ти ни даваш патека, да вървиме по љубовта. Ти ни даваш патека, да вървиме по љубовта. Ти го давам срцево, дојди живеј во него, татко најмил Исусе, возлюбен мој Господе, татко најмил Исусе, возлюбен мој Господе. Нема да умрам, ке живеам, љубовта твоја ке ја прославам. Живееме ли, умираме ли, во љубовта Исусова. Живееме ли, умираме ли, Исус нас не воскресна. Нема да умрам, ке живеам, љубовта твоја ке ја прославам. Живееме ли, умираме ли, љубовта Исусова. Живееме ли, умираме ли, Исус нас не воскресна. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господи. Број еден. Ајде, број 1 и ќе влеземе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Пејте и вие во програма сте. Радио Свети Дух. Христе Боже, јас те љубам, Исусе, за секогаш во моето срце ти насели се. Ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се. И во радост ке ти служам, ти си внатре во мене. И во радост ке ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса и мало стадо возлюбено. На колена пред Исуса и мало стадо Исусово.
za sekogаш, Isuse, po sekogo, Isuse, nasekade, Isuse, za sekogaš, Isuse. Hriste Bože, ja te ljubam, Isuse, za sekogaš po mojto srce i na sebi se, ti mi daš sila, ljubav, mir i pobeda se, i po radost, gdje ti služam, ti si natrebo mene, i po radost, gdje ti služam, ja te ljubam, Isuse, na kolena pred Isusa i malo stado возлюбено, na kolena pred Isusa i malo stado Isusovo za sekoga, Isuse, po sekogo, Isuse, nasekade, Isuse, za sekogaš, Isuse. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, slava ti, Tatko naš, ti blagodarime, Gospode Isuse Hriste, te ljubime, nije te se povikuvame i deneska, Gospode naš, Gospode Isuse Hriste, go povikuvame Tvoje to ime i denes i za sekogaš, da dojdeš, Gospode Isuse Hriste, vo sekoje srce, ние ги отвораме нашите срца, да дојдеш да ги исчистиш, да исчистиш се што не е од Тебе во секој еден од нас. Во оваа просторија, целата заедница сотрудници, Вибер групата, сотрудниците кои слушаат со срцето, ние признаваме и Те повикуваме, Твои сме, Тебе Ти припаѓаме и согласни сме и бараме да слезе сила од небесата, пламенен оган од небесата, Твојот дух да не води, да не учи, да не исчисти, да не исцели, да се родиме во дух и вистина, да Ти се поклониме во дух и вистина. И сите заедно од десната страна во името на Господ Исус Христос го врзуваме сатаната, секој демон, секоја болест, магија и проклетство што се нафрлило врз било кој од нас во двете групи, Вибер заедници овде во овој простор и на секаде каде што се сотрудниците. Ги изгонуваме во името на Господ Исус Христос. Велиме сите заедно, не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине, веднаш да замине, да напушти, мораш да излезеш во името на Господ Исус Христос, да попуштиш, да напуштиш, не отстапуваме, бегај од нас сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Го објавуваме Царството Божјо во нашите срца, во нашите тела и души. Ти се враќаме Тебе, Татко, ние сме Твоите деца, Твоја собственост. Го креваме духовното знаме на Духот Свети, поврзани со Него од земјата до небесата. Амин. Одиме од писмо од Ефесијаните, ти управувај, ти зборувај ги овие слова, отвори ни го умот, да ги разбереме овие слова, да го примиме ова животодавно слово, да не оживее во духот, да исчисти се што не е од Тебе, да не одврзе од прангите на сатаната, да не осветли и освети, да бидеме деца на семокниот Татко. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Нека биде ова живо слово
koje не се враќа празно. Ти зборуваш, употреби ме како сад за твоја употреба, поостро од секаков меч што изделува телесен од духовен човек, темнина од светлина, нељубов од љубовта твоја. Ние го сакаме тоа и го бараме. Молитва за духовна мудрост, Ефесјаните 1 глава од 15 стих, тамо некаде од 23. Слушнав апостол Павле употребен за сад, значи знаеме каква преобразба доживеа тој. Слушнав за вашата вера во Исус Христос. Пазете, и за љубовта што ја имате. Значи вера во Исус и љубов имаме кон сите христијани. И тогаш биле тие неутврдени, едни вакви, други такви, пишуваат на разни неразбрани галатијани, едните правеле вака, во Откровение ги објаснува тие млака црква, заспана црква, ваква црква, блудна и така натаму, но тие имаат љубов спрема сите христијани и во моите молитви, тоа се однесува на секој еден од нас, му благодарам на таткото за сите вас. Благодарноста е таа состојба да благодариш за се што доаѓа. Било да е лошо, се случило нешто, те спасил, си преживел, да му благодариш што си тука и што си свесен дека тој е тука, дека имаш татко на небесата. Вели, го молам Бога и веднаш вели славниот татко на нашиот Господ Исус Христос да ви даде духовна мудрост, пазете, и да ви открие се за себе. Значи, мора ние да побараме тој да ни открие се за себе. Кој е тој, зошто сме овде, да не размислуваш, ама зошто Господ дозволува зло, зошто сум болен и така натаму, да ви открие се за себе, да го запознаете целосно. Значи, речковме ние со потполно, со цела доверба доаѓаме, сега тој да го запознаеш комплетно, да ја сетиш неговата љубов и веднаш тој вели, се молам вашите срца да бидат просветлени. И кога ќе ја сетиш таа љубов еднашка, нема да се враќаш во светот што и да се случува. Вашите срца да бидат просветлени, да согледате каква иднина имате, дека овде сме привремено, а горе има вечна љубов, единствената вечност, да разберете какво наследство има Бог за својот татко, за својот свет народ. Таму не чека мирот, љубовта. Овде поминуваме низ едно училиште, значи свет народ, повикан, колку е огромна силата со која тој работи за нас, ни помага, кој му веруваме. Кога ќе поверуваш во нешто и го бараш помош, можеш да ја сетиш таа сила, дека нема крај, дека може да направи се. Таа сила е таа сила која го воскресна Исус, истата моќна сила, го воскресна од мртвите. Тоа е единствената сила која победува, како што рече Манди во сведоштвото, нели, јас сум победникот и ние рековме, славата, силата, царството и победата е во него. Значи тој победува се, тој е победникот и го воскресна Исус, му даде почесно место на небесата, пазете што вика, на небото, од својата десна страна, да каже дека е во силата, дека не е бессилен, не е со своја сила, која е како батерија која се троши и минува. Христос е високо над сите владетели, над сите власти, над сите сили и господари, над секого, не само во овој свет, пазете, и во идниот, во духовниот свет. И тогаш, сака да каже, таткото се стави, му даде власт на Христос, да биде видлив дел на него, го постави за господар над се. Тој е господарот и царот, единствениот кој останува во полза на црквата. Денеска ќе зборуваме за неговата црква. Што значи тоа? Се отвори тој текст. Црквата е Христовото тело. Значи, таа е духовна категорија, таа е исполнета со Исус, со Христос. Значи, ние треба да сме исполнети, како што рече тој, да се наполнат нашите срца, како го кажа претходно тоа, нашите срца да бидат просветлени. Значи, тој со своето присуство, Исус исполнува се и насекаде. Значи, тој треба да не исполни и тогаш ние влегуваме во категорија на негови деца, но мораш да му го дозволиш тоа, да му покажеш
дека сакаш да се насели и полека да ја примиш силата, оти не можеш наеднаш, тоа е како една вода која блика с голем водопад, а ти носиш една чаша од стакло која може да се скрши кога ќе удри водата, значи мора полека да ја сетиш таа сила, да се навикнеш да бидеш во силата. И сега доаѓаме до она што е слезено, мислев дека ќе озборуваме овој текст, дали сум спасен, но слезе друг. Остави се земно. Оваа категорија сме ја слушнале, остави се земно, е една од тие заповеди која е важна за секој од нас, да оставиш се земно и врви по мене. Две категории. Првен треба да оставиш и тоа е дејство, и да одиш по него е исто така дејство да исчекориш. И што да оставам сега? Тоа сме го зборувале порано, можеби земно. Што е тоа што треба да оставам? Се. Па првин себе си да се оставам. Стариот тихо се оставам јас каде? На крстот Исусов, во поетски кажано, на олтарот на љубовта, зашто тој е тој олтар на љубовта, тој се распна, го даде својот живот. Од љубов го направи тоа за своите деца. Значи, остави се себе си и врви по Исус. Не го остава Исус. Себе си остави се. И пазете сега што вели. Не го остава Исус заради. И ние го имаме во Библијата на друг начин, овде е кажано директно. Заради татко ми да го оставам, заради мајка ми, заради сестра ми, маж ми, брат ми, децата ми, некој си таму, не знам како се вика, Бошко, значи не остасува Исус, ама со Бошко сум и Бошко не ми дава, го зборам метафорично, а ти Бошко ти е поважен, не го остава Исус. Себе си остави се. Секогаш ќе дојде таква ситуација. Ние имаме примери, секој од нас. Секој од нас имаме. Имаме примери како ќе те одлечка тој се. И после втората категорија, за да објасни црквата, вели на тој камен ќе ја изградам црквата, рековме што е црквата, исполнето со Исус, црквата. Значи камен да оставиш се на олтарот на љубовта и црква. И сега доаѓаме до тој каков е тој камен. Каков е тој камен? Зошто камен? Кај да најдам камен? Жив камен. Ти си тој камен, нели? Ти си тој камен во Исусовата духовна заедница. Треба да бидеш жив камен. Значи, пазете сега. И Исус ги прашува учениците, ова еднаш сме го обработувале на друг начин, друг агол, ги прашува учениците. И ние денеска ги нарекуваме апостоли, зашто одеа основаа цркви и заедници. Апостол е човек кој оди, не седи на едно место и основа заедници. Дали ние сме ученици, сакаме да бидеме негови ученици, да не учи? Мора да се спуштиме. Првиот проблем на луѓе што исчитале, што знаат, што се богати, што вели тој, богат нема да влезе, исчитал книги, има знаење од разни области, има техники, направил нешто и тој не ќе да се откаже од тоа. Да станеш негов ученик, што да научиш? Па да ги љубиш сите. Ти сам мораш да признаеш како ние дојдовме, дека ние немаме сила да ги љубиме сите и отпаѓаме. И се довели, вие што мислите, кој сум јас? Ги прашува Исус. Ова е важно прашање. Симон Петар одговори и рече, еден од нив кој често го употребува, ти си Христос. Значи Христос за нив значи она што го имало во Старото Слово, во Стариот Завет, спасител, помазаник, пратеник според Старото Слово, службеник, испратен од семокниот татко. Значи, а после му вели, ти си Христос, запирка, синот на живиот Бог. Не помнете дека Исус го обвинија, овој Бог го нарекува татко, а Петар му кажува, ти си син на живиот Бог, така да било кој кога ќе ве праша овде, кој сум јас исто можам да кажам, син сум на живиот Бог, зашто јас сум тоа. Јас сум му предал се и тоа е целата суштина. Денес велам татко небесен и тогаш Исус му одговори и рече, блажен си ти Симоне, сине Јонин, може да се однесува на секој еден од нас, блажен си ти, например, Љубиша, зашто то тело и крв не ти го откриле тоа. Ако ти поверува дека тука некој син на семокниот Бог ти зборува, ти носи некоја приказна, ти ја отварат приказната, значи ти си, тоа не ти го открил телесен човек, тело и крв, туку мојот татко кој е на небесата.
Ovo je važan moment, Matej 16, 15, 17, znači Duhot otkriva, Той те осветува, како што пишуваш и овде што читаме на почетокот, Тој те капе, Тој те бања на духовната љубов, Тој те раѓа од озгора, Тој те исцелува во духовен пламен на љубовта. Значи, открива Духот, Духот утешител, Духот на вистината, Духот на вечната љубов, а не човечка природа. Духот знае се, Тој води, Тој действува, Тој зборува, Тој исцелува, Тој подучува, не тело и крв, човечка природа со помрачен, ограничен ум. И тоа е тој камен. Тогаш си ти жив камен, кога ти си исполнет со Духот, тогаш ти си дел негов син, и кога ќе прашаш, знаеш ли ти кој сум јас, син на семокниот Бог, како ти одговори, значи тој е веќе допрен од на границата и може да продолжи. Втората категорија е веднаш понатаму. Исус продолжува што а јас тебе ти велам, значи Исус го кажува сега што е неговата црква, на тој камен, Петар јунаква значи камен, и они велат дека игра на зборови, духовен камен, тој што е исполнет со Духот, што му зборува Духот и го подучува, ќе ја изградам црквата своја. Неговата црква е духовна, на тој камен ја гради, кога Духот ја води. И вратите на пеколот нема да ја надвладеат. Матеј 16:1. Тој е тој камен Петар, ќе видиме после тој истиот Петар неколку реда понатаму, значи ќе изгради црквата своја на тој камен. Црквата Исусова е изградена на живиот камен. Петар, кој е исполнет во дух, препуштил се, Духот го води и му кажува. Другиот препев вели, ти си благословен, зашто ова сознание, значи Духот го учи, било кое сознание од овде што доаѓа во поука од него, не ти е објавено од човек, си гледал на интернет, си слушал доктрините, учеле, па ги преповторуваш истите со години, туку од мојот небесен татко ти го кажал. Тоа е категоријата. Кога тој ти кажува, ти стануваш жив камен, инаку ти си камен на сопнување. Имаш отпор. Кога си поврзан со Духот на Отецот, ти си блажен, благословен и така натаму. Исус пак му вели друг препев, ти си карпата духовна, Петар, на неја ќе ја градам црквата со живи камења, живи како него, и адските порти не можат да го запрат нејзиниот пробив. И вие гледате како таа си се пробива, не е тоа црква од 100.000 луѓе, тоа е мало стадо, етап се крена едно духовно знаме, од земјата до небесата, и ќе врти 24 часа, како што тој во видение мене ми рече, го креваме духовното знаме на крајот, кое нема да сопре. Тоа е таа поврзаност, радиото, 24 часа ќе се врти она што тој го излева овде, сите поуки, песни, слави, сведоштва, и секој може да дојде кој е жеден, да се напие од таа вода, бесплатно е, да се нахрани, да не остане гладен. Тоа ќе биде таа светлина на светот што се става. Значи, црквата е духовно заедништво со Господ Исус и Отецот Небесен. Тоа е едниот Петар, го видовме, а другиот Петар во 23 стих, само 5 стиха понатаму во истото од Матеј, Исус му вели на Петар, бегај од мене, Сатано, зашто мислиш на тоа што е човечко, а не на тоа што е Божјо, се обидуваш да ми го попречиш патот. Пазете, зашто тоа што го велише човечко размислување, Матеј 16, 22-23. Секој од нас се наоѓа меѓу двата Петра. Едниот, кој е камен жив, кој го води Духот, и другиот со човечко размислување, Петар жив камен, карпа духовна, и Петар Сатана со човечки мисли, дејства, очекувања. Тоа е тој момент, затоа вели, остави се земно, се телесно човечко, остави го Петар со својот ум, фати се за Петар карпата кога Духот го просветлува. Значи да бидеш учен, воден, роден од Духот, да бидеш духовна карпа врз која Исус ја гради духовната заедница. Таква црква Исусова
Портите адски не можат да ја надвладеат, да ја запрат, нема да можат да ја надвладеат. Тука е моментот, дали сум јас Петар со човечки мисли кон Исус, мислам за Исус со своето, или сум откриен, осознаен во духот на Отецот, сум му оставил се, стариот Петар, и сум го примил духот на љубовта, тој ме учи и води, дозволувам да го земам крстот свој. Брзам, Манде? Не. Да го земам крстот свој, да ја прифатам неговата волја, неговата сила, неговото водство. Тоа е крстот свој да го земам. Тој што ми го дава. Ако го земам мојот крст, тој јас го носам, тој е тежок и нема да можам да го доносам, нема да завршам. Тогаш Исус вели, ти ги дава клучевите од небесата, кога си ти таков. Пазете сега, во духот на љубовта, ти ги дава клучевите од небесата, во царството на љубовта, да се отклучиш од светот, да се вклучиш во духот, во љубовта, тако што вели тој, и да бидеш живиот камен во Исусовата вечна љубов. Ти ги дава клучевите да се отклучиш, ти покажува како имаш сила да го направиш тоа, ти сатаната ќе те заклучи, ќе те врзе, и понатаму Исус ти вели, ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство, и се што ќе сврзеш на земјата, тоа се тие стихови уште од подлабоко, ќе биде сврзано на небесата. И се што ќе разрешиш на земјата, ќе биде разрешено на небесата, Матеј 16:19. И ти си тогаш еден дух, една сила, една љубов со Отецот и Господ Исус Христос. Ти тогаш си воден од духот на љубовта, ти си тој другиот Петар, кого духот ти кажува, и ти се одврзуваш од светот, се сврзуваш за Исус. Пазете, се одврзуваш од сатаната, се приврзуваш за Исус. Разрешуваш сатански состојби околу тебе и решаваш за Исус во Господ Исус Христос, за слава на Отецот, во љубовта Исусова. Друг препев вели, ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство, тоа што ќе го затвориш на земјата, ќе биде затворено на небесата, а тоа што ќе го отвориш на земјата, ќе биде отворено на небесата. И што отворам и затворам е важен момент. Се што ќе биде не е од Исус, се што не е од Исус го затворам на земјата, не го примам. Пазете, се што е од Исус го отварам на земјата. Значи треба да ја прифатам неговата волја. Го отварам моето срце. За Исус го затварам за сатаната. Тој е целиот момент. Тој е убаво и за светот. Се одврзувам од сатаната, од стариот човек, од светот. Нема да дојде тој со роговите директно. Тука твоите навики, проблеми, причини со блиските. Се одврзувам од сатаната, се врзувам за Исус и барам помош да ми помогне да простам, да не осудувам, да ги љубам сите, како што рече тој понатаму. Се разрешувам од самиот себе си, што ќе разрешите на земјата. И решавам да бидам едно со Исус. Оставам се телесно, се старо. И врвам по Исус. Така го почнаме овој момент. Се давам, подарувам, поклонувам во дух и вистина. Станувам живиот камен. Ме оживува. Има уште една парабола што тој вели, ако вие замолкнете, нам ни вели, овие камења ќе проговорат. Тоа се други кои ќе најде, како Савле што го направи Павле. Може и од камењата да направи. Значи, како што рековме, и се враќаме овде да поентираме, храмот Господов, Ефесијаните 3:19-22, затоа, вика, Христос е тој што не помири, кој од евреи и неевреи, значи избран народ, кој се возгордеа па го распна Исус, направи еден народ, го урна зидот што ги раздвојуваше, ги правеше непријатели, израелците се возгордеа, немаа љубов за сите. Со својата смрт Христос му стави крај на целиот еврејски систем од заповеди и правила. Комплетно ставете македонски систем од заповеди и правила, литургиски, обредни действија намножени во милениуми, како да кажеш. Значи, тој му стави крај Исус, нема потреба веќе од никакви обреди. Можеш да ги правиш како народна култура, да играш оро, да пееш песни, но тоа не те прави христијанин,
Преку себе Христос создава нов човек. Нов човек, сотрудник. Од евреин и неевреин изградува еден Христов човек. Не е важно веќе тоа, умирајќи на крстот за сите нас, едните и другите, го уништи непријателството, не помири со таткото, не обединува, дојде и проповеда мир, помирување од неевреите, што бевме далеку со евреите, иако на време на еден стих вели кој е контраверзно, не дојдов да донеса мир, туку меч. Мир со сатаната нема, меч носи на духот да разобличи, да му кажеш вака треба да промениш, нема да завршиш добро и тогаш ти си ја завршил работата, не го тепаш. Преку него вие и ние сите со посредство на Светиот Дух, пак се враќаме на тоа, имаме пристап до таткото. Да бидеме негови деца, и ова се прекрасни стихови последните, храмот Господов. Не сме веќе тугинци и странци, сограѓани сме, можеме да кажеме сонаследници на Божиот народ, членови на неговото семејство. Запаметете оваа категорија кога ќе се обратите татко. Тој ни е роднина и татко. Вие сте изградени врз темелите што ги поставија апостолите и пророците, тие што биле пред нас, а Христос е нашиот потпорен, како вели, духовен камен. Тој е камен што го ставија на аголот, камен за сопнување, а за нас камен на кој ние се градиме духовно. Тој целата градба ја држи цврсто поврзана и ја претвара во свет храм. Ние сме тој храм на нашиот Господ и Татко. Соединети со Него. Ете, тоа е поентата. Вие сте дел сме од духовната градба, заедништво во кое пребива Таткото Небесен, во тој духовен свет во кој треба да се стремиме. Те сакаме, Господе Исусе Христе, Твојата љубов се излева, го примаме Твојот мир, Твојата сила и примаме исцелување од земјата до небесата. Амин. Сега ќе испееме една-две песни и ќе влеземе во сила, во водна бања во Словото. Слава Ти, Господи Исусе Христе.